फ्रेंड्स आज वीडियो आपण मानक पई बहुत इनफॉर्मेटिव रहिबो कारण ऑलरेडी आपण थंबनेल आउ टाइटल देखि जानि पारुथिबे वीडियोटी केते इंपोर्टेंट आपण मानक पई जदि जमी भाग बांट को नहीं तहसील रे केस पेंडिंग अछि एवं दीर्घ दिन धरिकी केस चली एमती कि मासे मासे वर्षे वर्षे धरिकी चली ताले सेही मानक पई वीडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव आउ इंपोर्टेंट मध्य काईकि एवं केउ परिस्थिति रे आपणकर केस मासे मासे वर्ष वर्ष धरी चले अर्थात डिले होवार कारण कौन साधारणतः आपण माने समस्ते अवगत थिबे जे तहसील रे जो पार्टीशन ही थाए ताहा पार्टीशन रो निर्णय बहुत शीघ्र हो जाई थाए 19 ओएलआर एक्ट 19 रे से रिगार्डिंग वर्णना करा जाईछि एवं 19(1) सी रे समस्तंकर कोनर जो मान रहिले समस्तंकर कंसेंट रे ही म्यूचुअल पार्टीशन बा तहसील रे जो पार्टीशन हेबा संभव होता है समस्त को कंसेंट थाई कि मध्य जदि समय अनुसार आपणकर भाग बांट हो पारु नाही एवं डिले रो कारण आपण जानि पारु नाहंती ताले वीडियोटी आपणकर पाई निश्चित रामबाण सदृश तेणु यही वीडियो रे आमे आलोचना करिबा जे साधारणतः तहसील रे जो पार्टीशन होई थाए ताहा केते दिन लागि थाए एवं जदि विलंब हुए विलंब हेबार कारण कौन एवं केउ आईन लागू होता है साधारणतः ओएलआर एक्ट 1960 रो सेक्शन 19 तो आपन को जानि थेबे अवगत थिबे सेति मु बारंबार आपन को कहि रखुछि तेणु ए वीडियोटी रे आमे आलोचना करिबा सेक्शन 19 ओएलआर एक्ट कौन कहूछि एवं आवेदनकारी आवेदन करिबा ठारू फाइनल ऑर्डर पर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया एवं गुरुत्वपूर्ण आईनगत विषय रे आमे आज आलोचना रो विषय वस्तु रखिबा तेणु सर्वप्रथमे आपण मानक वेलकम करूछि हमर ए चैनल को आशुतोष लॉ ट्यूटर आशा करूछि महाप्रभु श्री जगन्नाथ कृपारु आपण माने भले थिबे मु मध्य भले रछि जदि वीडियोटी भल लागे एवं आपणक पाई जदि वीडियोटी उपयुक्त बोली मन करूथांती ताले निश्चित मात्रा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने सहित ऑल दी बेल को हिट करेंगे जहाँ फल वीडियो अपलोड करू करू सर्वप्रथम तार नोटिफिकेशन पाइबे तेणु डेरी न करी वीडियोटी को आरंभ करना तेणु जमी भाग बांट कौन प्रथम आम जानी रखा उचित आपड़ जानी जे तहसील पार्टीशन गोटे सुविधा जनक बोली होता है बा बहुत सुविधा रे आपणकर अल्परू अल्प खर्च रे एवं बहुत कम समय भितर तहसील पार्टीशन होची बेस्ट पार्टीशन बोली कहा जाता है जमी भाग बांट को लेकिन भाई मान भितर जदि कंटेस्ट पार्टीशन कथा कहवा ताले आमे सिविल कोर्ट रो द्वारस्थ होगा पड़ो एवं जदि रजिस्ट्री रे आमे पार्टीशन करवा ताले रजिस्टर ऑफिस को मध्य जीवा पड़ो किंतु सबुठारु कम खर्च एवं उत्तम संपर्क भितर समस्तंकर कंसेंट भितर जदि जमी भाग बांट कथा आमे मन रखिबा ताले तहसील पार्टीशन मो मतरे बेस्ट हो किंतु किछि किछि क्षेत्र रे तहसील रे पार्टीशन रो प्रक्रिया मध्य डेरी हेता एनीवे जिबा से आडो को किंतु वर्तमान जानिबा जमी भाग बांट कोन तण जमी भाग बांट बा पार्टीशन हेउची कोन ना समस्त सह मालिक मानक मध्य रे जो मिलित सम्मति क्रमे जो भाग बांटा होई थाए जमीर जो भाग बांट का भागे केते पड़िबो हेता सेही प्रक्रिया को आमे जमी भाग बांटा बोली कहि रखिबा एवं उक्त जमी भाग बांटरे समस्त अंश जो माने अंशीदार अछंती समस्त अंश उपरे समस्ते स्वाधीन भाव अधिकार पाई थाती फॉर एग्जांपल तीन भाई भौणी अछंती 4 जण एवं जो भाग बांट हबो समस्ते जो जो तरफ सब पका हबो समस्तंकर कोन कंसेंट रे एवं स्वाधीन अधिकार भाव रे से माने ताकर मत न्यस्त करि थांती बा देई थांती एवं सेही मत अनुसार मत देवा मीन्स कोन ताकर डायग्राम फाइग्राम जेंती कोर्ट रो प्रोसेस अछि सेही अनुसार कार्यकारी ही थाए एवं ओडिसा रेवेन्यू अथॉरिटी को सम्मुख रे कोन हो भाग बांट कार्य होई थाए एवं सेक्शन कथा जदि आमे कहिबा ताले 19 ऑफ ओडिसा लैंड रेवेन्यू ओडिसा लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960 ए रिगार्डिंग कहिछि
এবং কেউ কেউ কাগজ লাগিব যদি আমি কহিবা কাগজର ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କୋଉ କାଗଜ ସବୁ লাগিব ହଁ ଦସ୍ତାବିଜ ଯୋଉଟା ଯଦି କହିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟସ କଣ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କୁ ଆପଣ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବା କିଣା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆରଆର ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଯାହା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଓକେ ଏବଂ ଲିଗାଲ ହେୟାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କ'ଣ ଉକ୍ତ ପ୍ରପର୍ଟି ଆନସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଥିବ ଡେଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦସ୍ତାବିଜ ବା କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଯଦି ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ କହିବେ ମୁଁ ସେପାରେଟ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି ଏବଂ ତହସିଲର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆବେଦନର ଦଖଲ କରିବା ଆବେଦନ ଯୋଉ ଦାଖଲ କରିବା ତାର ଆବେଦନ ଦାଖଲର ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଫର୍ମ କହିଥାଉ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥାଏ ଓକେ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ଆଉ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ କେସ୍ ଆପଣ ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାପରେ କେସ୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ କୋଉଠି ତହସିଲରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କର ଶୁଣାଣି ହବ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ପକ୍ଷ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅମିନ ମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଜମି ମପାକରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଶୁଣାଣି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଦେଶ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ହେଇଥାଏ ଯୋଉ ଅଂଶ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡଟି ସଂଶୋଧନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଟାଇଟେଲରେ ବା ଥମ୍ବନେଲରେ ଅଛି କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 19(1)(c) ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 6 ମାସ ତାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲାଗିପାରେ ଯଦି ନୋଟିସ ଜାରି କରିବା ଯଦି ଆପତ୍ତି ରହିଲା ଅଂଶୀଦାର ପ୍ରଥମ ରାଜି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀଦାତା ରାଜି ଅଂଶୀଦାର ରାଜି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ କିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିକି ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆପତ୍ତି ରଖିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ନୋଟିସ ଜାରି ହେବା ବା ମାପ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଡିଲେ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ବିବାଦ ନଥିବ ବିବାଦ ଶୂନ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ ତହସିଲ ପାର୍ଟିସନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ସେକ୍ସନ 19(1)(c) OLR ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ 6 ମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବା କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତହସିଲର ଡିଲେ ହଉ ବା କୌଣସି ଅଫିସିଆଲିର ଡିଲେ ହଉ ବା ମାପଚୁପ କାରଣର ଡିଲେ ହଉ ବା ନୋଟିସ ପଠେଇବାର ଡିଲେ ହଉ ନୋଟିସ ପଠେଇଲେ ପାଇଲେନି ସେ କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ବା କୌଣସି ଆପତ୍ତି ପାଇଁ ହଉ ଡିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଯିବା ତାହେଲେ ଡିଲେ ହେବାର କାରଣ ଅଧିକା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଯଦି ମନେ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆରଆରରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଦେଲେ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପକେଇଦେଲେ କାଗଜପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ହେଲା ବା ଯୋଉ ସମ୍ମତ ଦେବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ମାଲିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପତ୍ତି ରହିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ବା ସୀମା ବିବାଦ ରହିଲା ସେ କହିଲେ ଏଇ ସୀମାଟା ମୋର ସେ କହୁଛି ଏଇ ସୀମା ମୋର ବା ନୋଟିସ ପଠେଇବାରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଲା ବା ମାପକରଣ କରିବାରେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାରିଖ ବାରମ୍ବାର ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ପଡୁଛି କୋର୍ଟର କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ବା କୋର୍ଟର ସିଷ୍ଟମ କାରଣ ପାଇଁ ହଉ ସେ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଡିଲେ ହେଇଥାଏ ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ସହ ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଓ ଶୁଣାଣି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରିକି ବା ଶୁଣାଣିକୁ ଆଧାର କରିକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ନୋଟିସ କିମ୍ବା ଶୁଣାଣିକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ସେମାନଙ୍କର ଶୁଣାଣିକୁ ଯଦି ବେଶ ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ତହସିଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରଆର ଆପଣଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଣାଣିରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗବଣ୍ଟ ହବ ଏବଂ ମାପ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି
ତାହେଲେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମତରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ହାୟାର କରିବା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହଁ, ତହସିଲ ୱିଦାଉଟ୍ ଓକିଲରେ ବି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଓକିଲଙ୍କୁ ହାୟାର କଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ଓକେ, ମୋ ମତରେ। ଏବଂ କହି ରଖୁଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନଗତ ସଚେତନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ କି ନୁହଁ। ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଓକିଲଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର କନସଲଟାନ୍ସ ନେଇପାରିବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଜଷ୍ଟ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଦି ବେଲ୍କୁ ହିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ତହସିଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସନ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସମସ୍ତ କୋଓନର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତହସିଲରେ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମୟ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କେତେ ଦିନ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାର ତାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସମୟ ନିଘଣ୍ଟନ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଭ୍ ଏ ସୁଇଟ୍ ଡେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ରେଷ୍ଟ ଟୁ ମିଟ୍।